પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની સૌથી મહત્વની જાહેરાત કેન્દ્ર સરકારે 3 કૃષિ કાયદાઓ રદ કર્યા છે। ખેડૂતોને આંદોલન પૂર્ણ કરવા પણ પ્રધાનમંત્રીએ અપીલ કરી છે। સંસદના આગામી સત્રમાં કૃષિ કાયદાને પરત ખેંચી લેવામાં આવશે। પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે ખેડૂતોના હિતમાં કામ કરતા રહીશું, ખેડૂતોના સપના સાકાર થાય તે માટે પ્રયાસો કરતા રહીશું। केन्द्र सरकारे 3 कृषि कायदा रद कर्या छे अने संसदमां आवता सत्रमां आ कृषि कायदाओने परत खेंचवामां आवशे। पीएम मोदीए फरी एकवार राष्ट्रीय हितमां सौथी महत्वनो निर्णय लीधो छे। તેમણે व्यक्तिगत हित अने पार्टी हितथी उपर उठीने राष्ट्रीय हितनी पसंदगी करी छे। कायदा सामे आंदोलन हतुं अने तेमां भारत विरोधी तत्वो आ स्थितिनो फायदो उठाववानो प्रयास करी रह्या हता। भारत विरोधी तत्वोना हाथमां रमी रही हती। भारत विरोधी तत्वों समाजों वच्चे भागला पाडवानुं इच्छता हता अने देशमां अपूरणीय क्षति पहोंचाडवा मांगता हता। आवी स्थितिमां पीएम मोदीए फरी एक वखत व्यक्तिगत हित अने पार्टीना हितथी उपर उठीने राष्ट्रीय हितनी पसंदगी करी छे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए महत्वनो आ जे निर्णय कर्यो छे तेने लईने लोको खास करीने खेडूतो आ निर्णयने आवकारी रह्या छे, कारण के जे रीते पाछला थोड़ा समयगाळामां जे घर्षण जोवा मळ्युं हतुं त्यारे प्रधानमंत्रीए राष्ट्रहितमां महत्वनो निर्णय कर्यो छे। प्रधानमंत्रीए पोताना संबोधनमां शुं कह्युं ते पण आपने संभळावीए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। राष्ट्रहितमां पीएम मोदीए लीधेला निर्णयने आवकार मळ्यो छे। सांसद मोहन कुंडारियानी प्रतिक्रिया। केन्द्र सरकारे खूब ज आवकारदायक निर्णय कर्यो छे। खेडूतोनी आवक बमणी करवा माटे सरकार सतत प्रयत्नशील छे। केटलाक खेडूतोनी मांग हती कृषि कायदो परत खेंचाय। सरकारे તેમની માંગ સંતોષવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। જે કૃષિ કાયદાઓને પરત લેવાનો જે નિર્ણય કરેલો છે એટલા માટે એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું અને ભવિષ્યની અંદર ખેડૂતોને લગતા કાયદા નિયમો
કે કૃષિની અંદર કઈ રીતે વધારે ઉત્પાદન આવી શકે, કૃષિ કઈ રીતે સરળ બની શકે, એના માટેના નિયમો બનાવવા માટેની કમિટી બનાવવા માટેની જાહેરાત કરવામાં આવેલ છે. સારા સરળ કાયદા નિયમો બનાવીને ખેડૂતોને વધારે ઉપયોગી થઈ શકાય એવા પ્રયત્ન કરવા માટેની પણ જાહેરાત કરવામાં આવેલ છે. એનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. તો રાષ્ટ્રહિતમાં લેવાયેલા નિર્ણયને કોંગ્રેસે પણ આવકાર્યો છે. કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણય પર કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ પ્રતિક્રિયા આપી. સરકારને અંતે 5 રાજ્યોની ચૂંટણી નજીક દેખાતા તેમને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું, પણ તેમ છતાં કોંગ્રેસ પક્ષ આવકારે છે કે આ ખેડૂત ખેતીને હિન્દુસ્તાનને બચાવવા માટેનો કાળા કાયદાને દૂર જ કરવા જરૂરી હતા. અને કોંગ્રેસ પક્ષે સંસદથી લઈને સડક સુધી ખેડૂત સંગઠનોના સહયોગમાં અમે લડત આપી હતી રાહુલજીના નેતૃત્વમાં. આજે અમને એ વાતનો આનંદ છે કે અંતે સરકારને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું. તો પીએમએ રાષ્ટ્રહિતમાં લીધેલા નિર્ણયને આવકાર મળ્યો છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્યએ પણ આ નિર્ણયને આવકાર્યો છે. રાજુલાના એમએલએ અમરીશ ડેરે નિર્ણયને આવકાર્યો છે. સૌપ્રથમ તો અભિનંદન પાઠવું છું દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રીને કે વર્ષ સવા વર્ષના સમયગાળામાં ખેડૂતો જે હેરાન થઈ રહ્યા હતા, રાજકીય પાર્ટીઓ ભારતીય જનતા પાર્ટી સિવાયની જે એને સતત સમજાવતી હતી એ કદાચ એમના ધ્યાને અત્યાર સુધી નહોતું આવતું, ને હવે જે પ્રમાણે ધ્યાને આવ્યું છે અને જે કૃષિના 3 કાળા કાયદા એને જે પરત ખેંચ્યા છે એ આવકાર્ય છે. તો કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયને કોંગ્રેસના એમએલએ આવકારી રહ્યા છે. પાટણના એમએલએ કિરીટ પટેલે પણ પ્રતિક્રિયા આપી. કેન્દ્રના નિર્ણયને અમે સમર્થન કરીએ છીએ તેવું પટેલે નિવેદન આપ્યું. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ખેડૂત વિરોધી જે 3 કાયદાઓ હતા એ પરત ખેંચવામાં આવ્યા છે. સરકારના આ નિર્ણયને અમે આવકારીએ છીએ. આ નિર્ણય એ ખેડૂતોની જીત છે, ખેડૂતોના સંગઠનની જીત છે અને ખેડૂતોએ જે છેલ્લા 1 વર્ષથી લડત આપી રહ્યા હતા એ લડાઈની જીત છે અને સચ્ચાઈની જીત છે. તો ખેડૂત સંગઠનોએ પણ કેન્દ્રના નિર્ણયને આવકાર્યો છે અને તેઓએ પણ ખુશી વ્યક્ત કરી છે. આ કૃષિ કાયદા માટે જે ખેડૂતોએ આંદોલન ચાલુ રાખેલું હતું આજ 2 વર્ષ થયા, એમાં ઘણું નુકસાન ગયેલું છે. ખેડૂતોને નુકસાન ગયું છે અને સરકાર દેશને પણ નુકસાન ગયેલું છે. અને છતાંય કૃષિ કાયદો અત્યારે રદ કર્યો છે તો એ એક વ્યાજબી વાત છે. સરકારે આને માટે વિચાર્યું કહેવાય. લાંબુ આંદોલન ચાલ્યું એટલે સરકારના મગજમાં આવતું નહોતું અને ખેડૂતોનું કંઈક તથ્ય હતું, તો તથ્ય હોય તો જ આટલું લાંબુ આંદોલન ચાલી શકે, બાકી ન ચાલે. અને અંતે સરકારને સમજાણું, હવે સમજાણું કે ચૂંટણી નજીક આવી એ ભગવાન જાણે અને એ લોકો જાણે, પણ સરકાર ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય લીધો એ સારી બાબત છે. મહત્વની વસ્તુ છે કે સરકારે આજે જે કાયદા કેન્સલ કરવાની જે રજૂઆત કરી તે એક જોઈએ તો ખેડૂતોનું આંદોલન સમાપ્ત થશે અને ખેડૂતોને રાહત થશે. પરંતુ સરકારે વિચારવું જોઈએ. એને એક વચન આપ્યું છે કે અમે 2022માં ખેડૂતની આવક બમણી કરશું. તો આ ખેડૂતોના મુદ્દાને માત્ર ચૂંટણી લાયક ન બનાવવો જોઈએ, રાજકારણની રીતે ન લેવો જોઈએ, કારણ કે આ જગતનો તાત બધાના પેટ ભરે છે. તો વાસ્તવિક એના હિતની વાતો થવી જોઈએ. તો કેન્દ્ર સરકારે જે રીતે 3 કૃષિ કાયદાઓને રદ કર્યા છે તેને લઈને કિસાન સંગઠન ખુશ થયા છે, ખેડૂતો ઘણા જ ખુશ થયા છે. જામનગરમાં રહેતા શીખ સમુદાયના લોકોએ પણ કેન્દ્રના આ નિર્ણયને આવકાર્યો છે. આ આંદોલન પંજાબ અને હરિયાણા બોર્ડર ઉપર આટલા સમયથી ચાલી રહ્યો હતો અને આ જે 3 કાયદા હતા તેને આપણા લોકલાડીલા પ્રધાને જે આ 3 જે કાયદા છે એ પરત ખેંચ્યા છે ત્યારે અમે બહુ જ ખુશીની લાગણી અનુભવી રહ્યા છીએ અને આપણા લોકલાડીલા વડાપ્રધાન ભાઈ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબજીનો અમે હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. જે આ સમાધાન થયું છે અને સારો નિર્ણય લેવાનો છે તે બદલ જામનગર ટોટલી ગુરુનામ લેવા બધા વતી અમે પીએમ મોદીને ખૂબ ખૂબ આભારી વ્યક્ત કરી છે. તો મુખ્યમંત્રી ડાંગ જિલ્લામાં કૃષિના કાર્યક્રમમાં જઈ રહ્યા છે ત્યારે કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ખેડૂતોએ પ્રધાનમંત્રીના નિર્ણયને ખુશીથી આવકાર્યો અને કાયદો પાછો ખેંચવાથી તેમને ઘણો લાભ થશે તેવી વાત પણ કરી.
દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તમામ ફોર્મેટ કે કૃષિ કાયદા જે 3 લાગુ કર્યા હતા એ પરત ખેંચ્યા છે। તો આપણી સાથે ડાંગ જિલ્લાની અંદર જે ખેડૂતો અહીંયા પ્રાકૃતિક જિલ્લો જાહેર કરવા મંત્રી મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યપાલ આવ્યા છે, ત્યારે ખેડૂતો સાથે આપણે સીધી વાતો કરીશું। જી, તમારું નામ અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જે 3 કાયદાઓ કૃષિના પરત ખેંચ્યા છે, કેવું અને શું કહેશો? મારું નામ જીગર દેસાઈ છે અને હું તાપી જિલ્લામાં આજે ઓર્ગેનિક ફાર્મની ખેતી કરું છું। આજે જે વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબે જે આજે 3 કૃષિ બિલ જે પાછા ખેંચ્યા છે એ બદલ હું ખુશીની લાગણી વ્યક્ત કરું છું અને એ બદલ એનાથી ખેડૂતોને ઘણો મોટો ફાયદો થાય એમ છે। આગળ પણ થતું જ હતો, પણ અત્યારે જે નવું પાછું ફેરફાર આવશે એમાં ઘણો મોટો ફાયદો થાય એમ છે। અન્ય પણ આપણી સાથે નવયુવાન ખેડૂત જોડાયા છે, જે કૃષિ કાયદાના 3 કાયદા જે પરત ખેંચ્યા છે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે, શું કહેશો? મારું નામ શ્રેયસ પટેલ છે અને 33 વર્ષથી મારા ફાર્મમાં ઓર્ગેનિક ખેતી થાય છે। ખરેખર આ 3 કાયદા જે મોદી સાહેબે પાછા ખેંચ્યા છે એના લીધે ખરેખર ખેડૂતોમાં આનંદની લહેર છે। અન્ય પણ એક ડાંગ જિલ્લાના સ્થાનિક ખેડૂત છે, જે કાકા તમે કયો પાક કરતા હતા અને હાલ જે કૃષિ કાયદા જે 3 પરત ખેંચવામાં આવ્યા છે એના કારણસર તમને શું ફાયદો થશે અને તમે શું કહેશો? મારું નામ અમદાભાઈ ભાવુભાઈ દેશમુખ, ગામ છે તો મહાલપાડા। જે મોદી સાહેબે કાયદા 3 ઘડેલા હતા તેમાંથી પાછા ખેંચી લીધા છે, તો અમને ફાયદો થવાનો છે। આનાથી અમને ખુશી છે અને સારું છે, અમને લાભ તો થશે। ડાંગ જિલ્લામાં ખેડૂતો જે હાલ વડાપ્રધાનશ્રીએ જે કૃષિ કાયદા જે 3 પરત ખેંચ્યા છે, જે અંતર્ગત ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। કૃષિ કાયદા પર સરકારના મહત્વના નિર્ણય અંગે સહકારી આગેવાન અને ઇફકોના ચેરમેન દિલીપ સંઘાણીએ નિર્ણયને આવકાર્યો છે, તો બીજી બાજુ કોંગ્રેસ નેતા ડોક્ટર કનુભાઈ કલસરિયાએ પણ કૃષિ કાયદાને રદ કરવાના નિર્ણયને આવકાર્યો છે। ખેડૂતોના હિતમાં જે 3 કાયદાઓ બનાવ્યા હતા એને આજે પણ હું આવકારું છું। આ કાયદાથી ખેડૂતોની સુરક્ષા, સમૃદ્ધિ અને સલામતી બની રહેતી હતી, સૌ વિશેષ બનતી હતી, પરંતુ કાયદાઓ ન હોય તો ખેડૂતોને નુકસાન જાય એવી સ્થિતિ હું જોતો નથી। ખેડૂતો માટે ખૂબ આનંદ અને ઉલ્લાસનો દિવસ છે। આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ 3 કાળા કૃષિ કાયદાઓને રદ કરવાની જાહેરાત કરી છે અને આવતું જે સત્ર છે સંસદનું ત્યારે એને રિપીલ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। ખરેખર સમગ્ર દેશના ખેડૂતો માટે આનંદનો અવસર છે। આગળ જોઈશું અન્ય મહત્વના સમાચારો। હાલ રોકાઈ